18 కన్వెన్షన్లో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు నీతూ సింగ్ చౌహాన్ అండ్ షీఈస్ ద ఆటా విమెన్ స్పోర్ట్స్ చైర్. తన మాటల్లో తెలుసుకుందాము హౌ ఛాలెంజింగ్ ఈజ్ ఇట్ టు బ్రింగ్ విమెన్ ఇన్ టు ద స్పోర్ట్స్ నవే డేస్. హలో, నమస్తే. నమస్తే. So how challenging is it? I mean, like we say we are so advanced. I mean, especially we women are so advanced nowadays. But I still see there are some roadblocks in women, especially getting into the sports. So what is your comment on this? Yeah, it is definitely hard for moms especially to come out and play for themselves. You know, it is, and especially people who are living here. I mean, people who have been brought up in India and who are living here. For them, the priority is their parents and their kids and their family and the cooking and cleaning. So never women think about themselves. And it is very hard for ladies to come out and play. And that is the motive that we had. We want all the ladies to come out and take out some time from their daily busy schedule and come forward and play. So it was challenging, but we were able to achieve. And we had around 75 people who came out and played games. Yes, we wanted to do more number of sports, but fortunately we were able to do at least successful teams. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు అనుపమ సుబ్బగారి. షీ ఈస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ చైర్. సో ఆవిడ మాటల్లో అడిగి కనుక్కుందాము వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ షీ ఈస్ ఫేసింగ్ అండ్ హౌ డిడ్ షీ ఓవర్కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ టు మేక్ ఇట్ ఎ గ్రాండ్ సక్సెస్ ఈవెంట్. హలో అండి. హలో అండి. సో మీరు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ చైర్ హెడ్ కదండి? అవునండి. సో ఇప్పటిదాకా ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ అయి ఉన్నాయండి? ఇప్పుడైతే సో ఫార్ we are more than 2000 plus attendees and we have big sponsors which are close to around 30-35k sponsors. I mean 100k sponsored, 50 and 25 sponsors, 10k sponsored, even like we have like 5, 3 and 5k sponsors. Beyond all of this we have like a huge number of individual attendees that's part of this session so far. So did you face any challenges during all this event to make it a grand success? Yeah, without any hurdles or challenges, no event will be successful so far, but with all of that we have a huge support of our team, core team, volunteer teams and so many other committees that have been part of all this activity. It's the biggest challenge is like people come and they are not aware of how things would go. So my team and the rest of the other committee teams and the core teams help. We are trying to make sure that they get all the right details in time and the processing in time and how to get those registered. So far it's been so helpful, and at the same time kind of like we are trying to provide as much as information that the teams need and the people who come get through their process smoothly and seamlessly. Yeah, thank you so much Andy, thank you so much for the information. Thank you. మనం జార్జియా అట్లాంటాలో ఆటా 18 కన్వెన్షన్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వచ్చున్నారు, లైక్ విజయ్ దేవరకొండ, ఆనంద్ దేవరకొండ, శ్రీకాంత్ గారు. అండ్ ఈ సెలబ్రిటీస్ అందరూ రావడానికి మన ముఖ్య కారణం ఇక్కడున్న కిరణ్ వెన్నవెల్లి గారు. సో హీఈస్ ద సెలబ్రిటీ కమిటీ. ఆయన మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాము. హలో అండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఆటా 18 ఈవెంట్ కి ఇక్కడ చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వచ్చున్నారు. ఇక్కడున్న జనంలో చెప్పాలి అంటే చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ని చూడడానికి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. సో మీ మాటలు ఏమంటారు? సో ఇక్కడ ఇది ఎవ్రీ 2 years అయ్యే కన్వెన్షన్ ఆటా నుంచి. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సిటీలో ఇక్కడ చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ 7,000 పీపుల్ ఇక్కడ వచ్చి ఈ కన్వెన్షన్లో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో దీని పరంగా విల్ గో టు ఇండియా, పోయేసి అక్కడ సెలబ్రిటీస్ని వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తాము. ఈ పరంగా విజయ్ దేవరకొండ, శ్రీకాంత్, మెహరీను, సో అలా చాలామంది వేరే సినీ ఆర్టిస్టులు అందరూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టే చేస్తున్నారు. సో నిన్న బ్రీఫ్గా కొంతమంది కూడా వచ్చిపోయారు, ఈరోజు కూడా వస్తున్నారు. సో రేపు కూడా ఉన్నది వాళ్ళది ప్రోగ్రాము. సో అందరూ రండి. ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు ఎంట్రీ టికెట్ ఈస్ నాట్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు. సో ఇట్స్ అఫోర్డబుల్. సో వచ్చి అందరిని చూడండి, కలవండి, మీ సెలబ్రిటీస్ను ఎవరు ఉన్నారో మీ ఫేవరెట్ వాళ్ళను చూడండి. జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ. ఆటా మనం ఎన్నాళ్ళుగానో ఎదురు చూస్తున్న ఆటా 18 కన్వెన్షన్ గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్స్ సెకండ్ డేలో ఉన్నాము. అండ్ ఇప్పుడు ఈ గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇంత బాగా ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం హార్డ్ వర్క్. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ హార్డ్ వర్క్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద కమిటీస్ హార్డ్ వర్క్. సో ఇక్కడ మనకి 70 కమిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 300 మెంబర్స్. సో ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు శివ గీరెడ్డి గారు. ఆయన మాటల్లో తెలుసుకుందాము. హలో అండి. హలో. సో ఇప్పుడు ఈ ఆటా 18
కన్వెన్షన్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారండి? యా ఐమ్ ఫీలింగ్ సో ఎక్సైటెడ్ అండి. Yeah. సో ఇది 3 days ఈవెంట్. సో నిన్న బ్యాంక్వెట్ నైట్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే అండ్ థర్డ్ డే. ఈరోజు సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఈరోజు నైట్ మ్యూజికల్ నైట్ ఉంటుంది, థియరీ బ్యాండ్ వాళ్ళది. సో రేపు తమన్ మ్యూజికల్ నైట్ ఉంది. అండ్ సో మెనీ సెలబ్రిటీస్ ఆర్ కమింగ్, ఆల్రెడీ వచ్చారు. విజయ్ దేవరకొండ, మెహరీన్ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ కేమ్. అండ్ సో మెనీ స్టాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు. పీపుల్ ఆర్ సెల్లింగ్ సో మెనీ లైక్ జ్యువెలరీ అండ్ బ్యూటిక్ షాప్స్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ విన్ ఎ టెస్లా హియర్ టూ. And this and housing unnayannamata, so you all can enjoy. So many celebrities are coming, and don't miss this opportunity. If anybody want to come, just a $60 ticket annamata. 2 days meeku entry ticket untundi, and you can come and have fun. There's a delicious food is over there. Manchi chefs unnaru Atlanta lo. So many specialists unnaru, andaru vastunnaru. So you'll have a lot of fun, and you really enjoy the event. సో మీరు ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి కూడా చాలా మందిని వెళ్ళి ఇన్వైట్ చేసి పొలిటీషియన్స్ ని వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ యువర్? యా ఐఎమ్ ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ చైర్ అండి. మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఎన్ఆర్ఐస్కి ఏం ఇష్యూస్ ఉంటాయి, లైక్ ఇమిగ్రేషన్ పరంగా ప్లస్ టాక్సేషన్ పరంగా వాట్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దాని గురించి మేము ప్రొఫెషన్స్ పిలిపించేసి వాళ్ళతో సెషన్స్ పెట్టిస్తున్నాము మా ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ నుంచి. అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ వస్తున్నారు, మెయిన్గా తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ సెషన్స్ ఉన్నాయి, మా కమిటీ కూడా వస్తున్నారు. సో యూ కెన్ కమ్ అండ్ మీరు వాళ్ళని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఇక్కడ హనుమంతరావు గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు. ఆయన మాటల్లో తెలుసుకుందాం. ఆటా 18 కన్వెన్షన్లో భాగం అయినందుకు. హలో అండి. నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత వైభవంగా జరిగిన మన సీతారాముల కళ్యాణం, సాక్షాత్తు భద్రాచల రాముడిని మీరు తీసుకొచ్చిన ఆనందంతో ఉన్నామండి. మీ మాటల్లో చెప్పండి. చాలా కన్నుల పండుగ జరిగింది భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్రుల వారి కళ్యాణం. అట్లాంటా మహానగరంలో క్షణం తీరిక లేనటువంటి దిగ్గజాలు వారి యొక్క 4 గంటల సమయాన్ని వెచ్చించి వారి యొక్క కళ్యాణాన్ని జరపడమే కాకుండా ఆటా తరపున ఇంతమంది వేలాది మంది వీక్షించడం కనులారా అనేది ఇది చరిత్రలో ఒక మంచి రోజుగా చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా దీనికి అంతా కూడా కృషి చేసినటువంటి ఆటా సభ్యులు, ఆటా ప్రెసిడెంట్, అదేవిధంగా ఆటా కన్వీనర్ అయినటువంటి మధు గారు మరియు పాషం కిరణ్ రెడ్డి గారు వారి సభ్యులు, అదేవిధంగా కొత్త ప్రెసిడెంట్గా నియామకులైనటువంటి చెల్ల జయంత్ గారు, వీరందరూ కూడా సహకారంతో, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కమిటీ, ఈ యొక్క కళ్యాణ కమిటీకి సంబంధించి డాక్టర్ ప్రసాద్ గారి దంపతులు, అదేవిధంగా శేషు గారు, ఇతరత్ర అందరూ కూడా సమిష్టి కృషి వల్ల ఇది అయింది. భద్రాచలం నుంచి అయ్యగారులు వచ్చారు, డిప్యూటీ ఓ గారు వచ్చారు, మేము వచ్చాము. చాలా అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమం జరగడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ అండి. యాజ్ ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ అందరు ఎన్ఆర్ఐస్ చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. శ్రీరామ కళ్యాణం జరిగింది మాకు ఇక్కడ. అండ్ భద్రాచల రామవారు ఇక్కడికి వచ్చి మాకు దీవెనలు అందించారని భావిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ TV9.